चंपावती 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 ओफो काहे की डाकुथिलो जे हेयो तमरा आखि दोष थिला बोले मु जानि हेले कान दोष केबेठु आरंभ होला मोर आखि दोष थिला तम नथिले तम बोंकर थिला मला मो बोर केबे आखि दोष थिला मो बौ तो बिना चश्मा रे लेखि पड़ी पारुथिला ताले तम बोंकर नथिला माने तम बापांकर थबो मो बापांकर किछि आखि दोष नथिला बिना चश्मा रे से लेखि पड़ी पारुथिले बरं तम बापांकर थिबो हो हेला तम बापांकर नथिला मो बापांकर थिला एया तो तमे मते कोन पे डाकिला से कथा न कहि आखि दोष कान दोष कोन बाछुचबा कोन कहिला मु जाय मोर तने केते पाइट पड़ची ओ चंपावती तमे एमते असमान हे चलिबो हैं समुद्र मंथन रो अमृत बाहरला होली पांच कथा मंथी हेले असल कथा माने कथार मान्यता बाहरे बुझिलो तमे समुद्र मंथी अमृत बाहर करूथा मु जाउची हां चंपावती सुनो म कोन कहूना माने मु आज कोडे बाहरती तमे जानि छ मते आगत भविष्य जाना नहीं आ चंपावती तमे बरा हेला मो डंगा ना उरी माने तुमको न पताले ये डंगा घाट छाड़ीबो ना आउ पड़े जीवो जानि छ चंपावती तुम कथा मु सब बड़ बड़ महले एमिति भाबरे तारीफ करी कहे ये सुनती पर ताडा आइक रहि जाती हां थाउ थाउ आउ प्रशंसा करिबा दरकार नाही मो मन कथा बुझिबा पई तम आखरे सत्य जमी निद नथिबो आ चंपावती कहिलो तम दरद कोन मु बुझेली आ जत्ते बेले जा चाहिछ मु कोन आरी खाइबा को देइनी तम सहित बसी भलरंद कथा हेइनी ना कथा होउने आहा हा तम घर को आसला दिन ठु कौ दिन खंडे साड़ी की गणानी देइछ बुझिलो चंपावती काउ रडिबा को आंबटा ठीक बेल काल देखि गछरु आसी तळे मु पर तमरी कथा भाबी राज दरबार को बाहरची पुरस्कारटा मिलिले तम पई साड़ी गहना आ तम बेशभूषा पई कुकुम अलता अतर सब बरा बाजार रु नै आसीबी ओहो तमे राजबाटी को बाहर छ मु भाबी तमे आउ कुआडे बाहरी छ ना तमे जानि तो चंपावती मु आगत भविष्य तो जाने ना तम मन कथा मु जेमि जानली मु मो व्यवस्था लागि पड़ली हो देलो मु पानटा देलो नियो नियो एथर मु चालिली एई मु कोन कहउथिली की मु जाने पर चंपावती अनुकूल बेले पछरु तमे टिके शंख न फुकिले तुमको निद हबने हो कोन कहउतला कहलो मु कहउथिली केते बेले फेरिबो खरा देखि की तो अनुकूल करी बाहरु तळा देखि की फेरुची की पुणी खरा देखि की फेरुची से कथा मते जणा नाही बुझिलो डंगा तो ए जाय घाट छाडीनी बाटरे पुणी बा बतास अछि केते बेले फेरिबी के कहइबो हो एथर तो शंख हुळुली गावना बजना सल्ला आमे एथर चालिलो मु कोन कहउथिली की प्रभु हे विघ्न ऊपरे विघ्न हयो चंपावती ये बंदापना पर कोन मेलाणी जाको बोली जाइतलो हैं हौ एथर मेलाणी देई दियो ए अधम यात्रा आरंभ करिवो मु कोन कहउथिली की कोन खरा रे एते बाट जीवो छताटा अरे अरे सत्य तो बुझलो चंपावती बेबेले बुद्धि रे तिना तमरो सम विषम हुए ताले घरणी पड़े छाड़ो हौ एथर मु चलले शुभ बेला मु कोन कहउथिली कि हां चंपावती ए जाय तमरो पीछा छाड़ी न हैं नहीं मु कोन भाबिली कि हमर सीए 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 पुणी किए माने मो स्त्री चंपावती हरिओम हरिओम माने मु आपण भाबिले मु आपणकर स्त्री बोले नहीं अवश्य से कथा नुह जे सेही स्वर सेही भाव सेही भाषा जेमिति ए कान रे पड़ी गला ना मु भाबिली स्त्री बोले आज्ञा मु आपण को चिन्हिची आपण मते चिन्हिथिबे कि नाही मु से कथा कहि परिबि नाही किंतु मु आपण को भली पंडित को ठीक चिन्हिची आ मु भी आपण को भली जणे पंडित जानी खुशी हेली अच्छा ना गा मो ना पंडित श्री श्री विघ्नेश्वर नाथ शर्मा आपण मते न चिन्हिथिले आपण मो बापा को चिन्हितबे आ तांको जदी न चिन्हिथिबे तांको बापा को चिन्हिथिबे आ तांको बापा को जदी न चिन्हिथिबे ताले तांको बापा को आपण निश्चय चिन्हिथिबे ओह बुझी गली बुझी गले तो हां आपण न बुझिबे केमिति आपण को भली पंडित कथा गछ टांकुरु ओपाडी आनिबा लोक पर आपण आउ आपण न बुझिबे तो आ बुझिबो कि आज्ञा कुतार्थ होई गली आज्ञा कुतार्थ होई गली हरिंकर अपूर्व जोगाजोग जेहेतु आपणकर मु दर्शन पाई बुझिले पंडित महर्षि आज्ञा आपण मते कोन पाई डाकिले हां माने काहे की डाकिले हैं
ଆଉ କିଛି ନ କହି ମତେ ଏମିତି ସନ୍ଦେହରେ କାହିଁ ପକଉଛନ୍ତି କହିଲେ? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସନ୍ଦେହରେ ପକେଇଲି? ମୋ ଭଳିଆ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଜ୍ଞା। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଂସାର ନାହିଁ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଂସାର କରିବାର ଆଶା ବି ନାହିଁ? ସେ କଥା କିଏ କହିବା ଆଜ୍ଞା? ଆଶା ତ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପରି, 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି। କେତେବେଳେ ଯଦି ମନଟା ଟାଣି ହେଇ ସଂସାର ନ ଗଡି ଉଠିବ ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ସଂସାର କରିବାର ଆଶା ବି ଅଛି। ସେ କଥାକୁ ମୁଁ କେମିତି ନାହିଁ କରିବି ଆଜ୍ଞା? ଯୋଗ ଛାଡି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ମଣିଷ ମାତ୍ର। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି କଣ କହିବାର ଅଛି କହି ପକାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଓ ପୁଣି ସେଇ ମୁଇଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ବୁଝିଲେ ବୁଝିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ସତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ପଡି ଯାଇଛି ଆଉ ଭଉଁରୀ କାଟିକି ବାହାରକୁ ଆସି ପାରୁନି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ପୁଣି ସେଇ ପୋଥିର ପୁରୁଣା ପାଖଟା ନଉଟେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଟିକେ ନୂଆ ପାଖ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳେ ଆପଣ ମତେ ଅଟକେ କଥାର ଧାରାଟାକୁ ଏମିତି ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ନ ନେଇ ଟିକେ ସିଧା ସଳଖ କହିଦେଲେ ମୁଁ ବି ଖୁସି ଆଉ ଆପଣ ବି ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତେ। କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କଣ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଯାହା କହିବାର କଥା ଟିକେ ଏକାଦମରେ କହି ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବି ଆଉ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବି। କଥା କଣ କି ଆଜ୍ଞା? ମାନେ ମାନେ ପୁଣି ସେଇ ମାନେ ମାନେ ହଉ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଟିକେ ଯାହା କହିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା ନବାବୀ ମହାଭାରତ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ କି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ ନ କଲେ ଆପଣ ତା ନ କରିଥିଲେ ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରାଜାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ନା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ମତେ ମିଛ ମିଛ କଥାଟାକୁ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମତେ ଏଠି ଅଟକେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଚାଲିଲି। କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଠିକ ହେଲେ କଥାଟା କହିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲା। ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା କଣ କି ଆପଣଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଝୁଲି ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏମନ୍ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା ସଦା ସର୍ବଦା ଅହରହ ପଣ୍ଡିତ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ଗଣରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରେ। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ଯାହା ହୁଏ ଛାଡନ୍ତୁ ସେ କଥା କହିଲେ ରାତି ରାତି ଦିନ ଦିନ ବିତି ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧମ କୃତଜ୍ଞ ହେଇଗଲା। ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ସେ ପୁଣି ମୋ ପାଖରେ ଲଜ୍ଜା ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଥାର ଧାରାଟାକୁ ଆଗକୁ ବୁହାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରୁନି ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି। ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ନଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ କଥାର ସ୍ରୋତ ଅତି ପ୍ରଖର ହେଲେ ସେ କେତେ ମୋଡ଼ କେତେ ବନ୍ଧ ଆଉ କେତେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯେ ଗତି କରୁଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତା ନୁହେଁ ଯେ ଆଉ କଣ ଯେ ମାନେ ଆପଣ ମତେ ଅଟକେଇଲେ କାହିଁକି? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇନି। ଆପଣ ମତେ ଅଟକେଇଲେ ଯେ ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣ ଛାଇ ଏଠି ଅଟକି ଗଲି। କଥା କଣ କି ମୋ ଦୁଷ୍ଟି ଶକ୍ତିରେ ଟିକେ ବିଘ୍ନ ଘଟିଗଲା। ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଚ୍ଛା କହୁଥିଲି କି ଝମାଲାରେ ମଣିଷ ପଡିଲା। ହୟ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଅଷ୍ଟ ଗଣ୍ଠି ମୁକ୍ତ କରି ଏ କଥାଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବି ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ତର୍କ ବିତର୍କ ଭିତରକୁ ଟାଣି ଓଟାଳି ତା ଭିତରୁ ରସରୁ ରସ ଏମିତି ସୁଧା ରସ ବାହାର କରି ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ଇଏ ମାନେ କଥା କଣ କି ମୁଁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗୋଟାଏ ମାନେ ଇଏ ଷଣ୍ଢ ପାଳିଥିଲି। ତାହେଲେ ଗୋଶାଳା କରିବାର ଆଶା ଥିଲା ନାଇଁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଳିଥିଲି। ତା ରଙ୍ଗ ଠିକ ଆପଣଙ୍କର ଛତା ରଙ୍ଗ ଭଳି। କଣ ହେଲା? କାଲି ରାତିରୁ କୁଆଡେ ହଜି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହେଲେ ଷଣ୍ଢର ଗତି କୁଆଡକୁ ସେ କୋଉଠି ରହୁଛି କଣ ଖାଇଛି ଏସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋର ଷଣ୍ଢକୁ ଖୋଜୁଛି। ଷଣ୍ଢ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଥୀ ଦରକାର ହେବାରୁ ମତେ ଆପଣ ଅଟକେଇ ଦେଲେ ନାଇଁ? ହରି ଓମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବି? ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ମହତ ଭଳି ଜଣା ପଡୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମମ ମହତ ତେବେ ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିରେ ମୋର ବିଭ୍ରାଟ ଘଟି ଯାଇଛି।
କଳା ଷଣ୍ଢକୁ ଖୋଜୁଥିଲି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା ଦୂରରୁ। ବୁଝିଗଲି ତାମାନେ ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ କଳା ଷଣ୍ଢ ଭାବି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଲେ। ଖାଲି ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଧାଇନି ଆଜ୍ଞା, ଗତିର ବେଗ ବଢେଇ ବଢେଇ ଏମିତି ବେଗ ବଢେଇ ଦେଲି ଯେ ମୁଁ ବେଦମ ଆଜ୍ଞା। ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିରେ ବିଭ୍ରାଟ। ନାଇଁ ଭୁଲ ବୁଝିବି କାହିଁକି? ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିରେ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଲେ ମଣିଷ ବି ଷଣ୍ଢ ପରି ଦେଖାଯାଏ। କି ଉଜ୍ଜଳ ଲଲାଟରେ ମୋର ଆଜି କି ଅନୁକୂଳରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି କେଜାଣି ମଣିଷରୁ ଷଣ୍ଢ ରୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲିଣି। ଦେଖାଯାଉ ଆଉ କି କି ରୂପ ଆଗକୁ ହଉଛି। ଅଭିଚିତ ଇଏ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିରେ ବିଭ୍ରାଟ। ହଉ ଆପଣ ଥାନ୍ତୁ, ଏଥର ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ବିଭ୍ରାଟ, କଣ କୁହନ୍ତୁ? ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ? ସୁଯୋଗ? ହଁ ମୋର ତ ସଦାବେଳେ ଦୁର୍ଯୋଗ। ମୋ ପାଖରୁ କି ସୁଯୋଗ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଦୁର୍ଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ, ମୋତେ ତାହେଲେ ସାଥୀ କରି ଦୁର୍ଯୋଗ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ, ପାଇଗଲେ ନାଇଁ? ହରିଓମ ହରିଓମ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭାବ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ କୋଉ ଭାବ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରକାଶ ନ କରି କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି ଦହଗଜ କରି ମାରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ନାଇଁ ମାନେ ମୋ କଥା କଣ କି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ମୁଁ 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 ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବି, ଆପଣ ଆପଣ ମତେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଖୁସି ହବ ନାଇଁ? ହେଲେ ସିଏ ବଡ କାଠିକର ପାଠ ବାପା। ପାରିବି ପାରିବି ଆଜ୍ଞା ପାରିବି। ଆପଣ ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କଠିନ, ସେଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଯେତେ କଠିନ ହେଲେ ବି ମୁଁ ପାରିବି ଆଜ୍ଞା। ପାରିବ? ଅବଶ୍ୟ। ମୋ ସହିତ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯିବି ଆଜ୍ଞା, ଚାଲିଛି ତ। ବିଶ୍ରାମ ନ ନେଇ ସେମ୍ ଚାଲିଥବ। ଚାଲିବି ଯେ ହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ। ନା, ବିଶ୍ରାମର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ହଉ ଅନିଦ୍ରା ବି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ। ଅନିଦ୍ରା କେତେ ଦିନ? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ହେଲେ ମୋର ଟିକେ ନିଦୁଆ ଆଖି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କି ଠିଆ ଠିଆରେ ବି ନିଦ ହେଇଯାଏ। ତାହେଲେ ତମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେବି ଆଜ୍ଞା ହେବି, ମୁଁ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। ତମକୁ ଆହାର ବି ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ। ଆହାର? ପେଟ ରୋଗ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ତମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହରିଓମ ହରିଓମ, ଏ ନାସ୍ତି ବାଣୀ ମତେ ଶୁଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗୁରୁଦେବ। ମୁଁ ପାରିବି। କଣ ପାରିବ? ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତା କରିଦେବି। ତମକୁ ଆହାର ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଅବଶ୍ୟ କଷ୍ଟ ହବ, ହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ କିଛିଟା। ନା ନା ନା, ହଉ ହଉ ଗୁରୁଦେବ, ହେଲେ ହେଲେ ମତେ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତ? ମୁଁ ତମକୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଉ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗୁରୁଦେବ। ନା, ତମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ। କଣ? ମୋ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବ। ଗୁରୁଦେବ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଦୌଡା, ତାପରେ ବି ଆହୁରି ପରୀକ୍ଷା? ହଁ। ହଉ ହଉ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି। ତମକୁ ମୋ ସହିତ ରାଜବାଟୀ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ। ରାଜବାଟୀ କି? ଯିବି ଆଜ୍ଞା ଯିବି। ଗୁରୁଦେବ, ଏଇ ଆହାର ତ୍ୟାଗଟା ରାଜବାଟୀରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଛାଡିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ରାଜବାଟୀରେ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ତ, ତେଣୁ ଭଲ ରକମ ପାଟିରେ ପକେଇ ଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆହାର ତ୍ୟାଗଟା କରିଦେବି। ନା 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 ନା। ଚାଲ। ଶୁଣ, ଏଇ ହଉଛି ଦରବାର। ଛାମୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନ କରି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସି ରହ। ରାଜାଧିରାଜ ରାଜା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବରାୟଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଏ କଣ? ଛାମୁ ବିବ୍ରତ ଥିଲା ଭଳି ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି। ଏ ଦିନହୀନ ଗୋପାଳ ଛାମୁଙ୍କର ବିବ୍ରତର କାରଣ ଜାଣିପାରେ କି? କାଲି ରାତିରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ମତେ ବିବ୍ରତ କରିଦେଇଛି ଗୋପାଳ। ସ୍ୱପ୍ନ? କି ସ୍ୱପ୍ନ? କଣ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି? ନା, ଶତ୍ରୁକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ
ଛାମୁଙ୍କର କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନା ତା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆଉ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଛାମୁ ବିବ୍ରତ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଛାମୁ। କୁହନ୍ତୁ ଛାମୁ, ଏ ଗୋପାଳ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏ ସେବକ ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ ବିବ୍ରତ ହେବେ? କି କଥା ଇଏ? ଛାମୁ ବିବ୍ରତ ହେଲେ ଆମ ଗୁରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିଦେବେ ନା ଆଉ। ସେ କିଏ? ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର, ମୋ ଚେଲା ଆଜ୍ଞା। ଗୋପାଳ, ତୁମକୁ ନେଇ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ। ମତେ ନେଇ ଛାମୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ? ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି, ଏ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଛାମୁ। ଏ ନଗଣ୍ୟ ସେବକକୁ ଛାମୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଗଲି ଛାମୁଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ମମତା ରହିଛି ନା। ଖାଲି ମମତା ନୁହେଁ ଗୁରୁ, ଅବୈଧ ପ୍ରୀତି ନା। ସ୍ୱପ୍ନଟା କଣ ଟିକେ ଛାମୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଶୁଣିଦେଲେ ଏ ଉଦ୍ଧନିଆ ମନଟା ହେଇଯାନ୍ତା। ଗୋପାଳ, ଛାମୁ, ତମେ ଓ ମୁଁ ପ୍ରାତ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଥିଲୁ। ମୁଁ ଆପଣ? ହଁ। ତାପରେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଧୁକୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ବିଷ୍ଠା କୁଣ୍ଡରେ ପଡି ଯାଇଛ। ତାପରେ ଜାମୁ ମତେ ରହିବନି, ଜାମୁ ମତେ ଏଠି ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବୁ। କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ! ଗୋପାଳ, ମୁଁ ମଧୁର ସୁଗନ୍ଧରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। କି ତୃପ୍ତି, କି ଆନନ୍ଦ! ଜାମୁ ମତେ ରହିବନି, ଜାମୁ ମତେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜାମୁ। ଗୋପାଳ, ଗୋପାଳ, ମୁଁ ମଧୁକୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ତମେ ବିଷ୍ଠା କୁଣ୍ଡରେ ପଡି ଯାଇଅଛ। ତାଙ୍କର କି ଅପୂର୍ବ ଯୋଗାଯୋଗ! ଛାମୁଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ସେମିତି ପ୍ରୀତି ନଥିଲେ ଏକା ବେଳକେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦି ଜଣ କଣ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଛାମୁ? ଛାମୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଛାମୁ ଯାହାକୁ ଅଧା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବାକି ପୁରା ଦେଖିଲି। ତମେ ବି ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ? କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ? ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଧାରା ଚାଲିଥିଲା। ଛାମୁ ଅଧେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଅଧକ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଅଧକ ସ୍ୱପ୍ନ? କଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ? କହୁଛି ଛାମୁ, କହୁଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କଲେ ଛାମୁ ଆମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ କେମିତି? ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଛାମୁ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ମୁଁ ବିଷ୍ଠା କୁଣ୍ଡରେ। ତାପରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି କହୁଛି ସଫା ସଫା କହିଦେବି, ଟିକେ ହେଲେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୁରୁ, ସେଥିରେ ଜମା କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ ଛାମୁକୁ ଜଣେଇଦବ ନା। ହଁ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର, ତମେ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଇ ଚୁପ ହୋଇ ରୁହ, ମୁଁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। କଥା କଣ କି ଛାମୁ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ସେ କୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଲେ, ତାପରେ ଗୋପାଳ, ବିଷ୍ଠାର ବାସନାଟା କଣ ତମେ ଠିକ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ ନୁହେଁ? ଏକଦମ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫେଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଆସିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇ ପଡ। କେମିତି ଧୋଇ ହେବି ଆଜ୍ଞା? କୋଉଠି ତ ଆଖପାଖରେ ପାଣି ଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁନି ନା। ଲୋକେ ଯଦି ଏ କଥା ଜାଣିବେ ଅଡୁଆ ଏକାଥରକେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମେ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇ ଆସ। ମୁଁ କେମିତି ଧୋଇ ହେବି ଛାମୁ? ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆସି ପଚାରିବେ, ମୁଁ ମୋ ଅବସ୍ଥା କହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି। ଗୋପାଳ, ମୁଁ କୁଣ୍ଡରେ ପଡିଯାଇଛି ବୋଲି ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବ? କେମିତି ନ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ବଡ ଲୋକଙ୍କ ପିଛା ନ ଧରିଲେ ଏ ସଙ୍କଟରୁ ପାରି ହେବି କେମିତି? ମୁଁ କୁଣ୍ଡରେ ପଡିଯିବା କଥା ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ମୋର ବିରକ୍ତ ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ତ ଛାମୁଙ୍କର ବିରକ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଇଏ ଅଧମକୁ ଜଲ୍ଦି ସଫା କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ମଧୁ ଅଠାରେ ମୋ ଦେହ ହାତ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲାଣି। ଗୋପାଳ, ଲୋକମାନେ ଆସିଯିବେ ପରା। ଆସିଯିବେ କଣ, ଆସି ଗଲେଣି ଆଜ୍ଞା। କଣ କରିବା ଗୋପାଳ, ମତେ ତ କିଛି ଉପାୟ ଦେଖା ଯାଉନି। ଛାମୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଛାମୁ ଯଦି ଟିକେ ରାଜି ହେଇଯାନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଖୁସି ଆଉ ଛାମୁ ବି ଖୁସି। କୁହ ଗୋପାଳ, ତମେ ଶୀଘ୍ର କୁହ, ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଛାମୁ, ମୁଁ ଛାମୁକୁ ଚାଟିକି ସଫା କରିଦେବି, କେହି ଜାଣିପାରିବିନି ଛାମୁ। ଆଉ ସେମିତି ଛାମୁ ମତେ ବି ଚାଟିକି ସଫା କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆସିଗଲେ ଆଜ୍ଞା।
चलो आराम करो हाँ हाँ एथर ताहले चाटिबाकू पड़िबो ଆଉ ତାପରେ ସାମୁ ଆପଣ ମୋ ଦେହକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ଚାଟି ଚାଟି ସଫା କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା मोर स्वप्न संपूर्ण मिथ्या थिला मु खाली मजा देखिया पे एपरी स्वप्न कथा कहूतिली ମୋର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା ସାମୁ